GMM divided by এটো কি লিখিবা মাইনাস এবাৰ ইনফিনিটি বহুৱা এবাৰ হেৰি বহুৱা এবাৰ r বহুৱা এবাৰ কি বহাবা কেনেকুৱা টাইপৰ আহিব ইন্টিগ্ৰেশন কি আছিলে ইন্টিগ্ৰেশন r to infinity GMM divided by r square dr integration r to infinity GMM গিটা বাইৰলৈ ওলাই আহিলে আৰু এইটো হ'ব r to the power -2 plus 1 মানে ইন্টিগ্ৰেশনটো লিখি দিয়া আছে dr divided by r square so এইটো GMM আহিলে এইটো আহিব r to the power -2 plus 1 divided by -2 plus 1 whole to the power r2 whole এনেকুৱা টাইপৰ আহিব r to infinity so প্ৰথমতে আহিব -GMM divided by 1 by r আহিব ন নেগেটিভ সাইনটো হলে লৈ আহিলো 1 by r আহিব 1 by r আহিলে প্ৰথমতে আহিব 1 by infinity minus 1 by r এনেকুৱা আহিব minus 1 by infinity minus r so এইটো আহিব minus GMM minus ৰ জেগাত এই minus কি হ'ব প্লাস হ'ব so এইটো আহিব GMM divided by r okay so ইয়াৰ আগত তোমালোকে না নেগেটিভ সাইনটা দিয়ে এইটো হৈছে work done from r to infinity তাৰ আগত নেগেটিভ সাইনটা আহিব এনাৰ্জি জেগাত তোমালোকে ইয়াতে টোটাল এনাৰ্জি potential energy is equal to এনেকৈ লিখা মাইনাস লিখি দিয়া আৰু potential energy বুলি লিখি পেলাই এখন মাইনাসটা লিখি দিয়া এই মাইনাসটা লিখি দিয়া লগে লগে গোটেই বিলাকতে কি হ'ব নেগেটিভ সাইনটা আগতেই গুচি আহিব নেগেটিভ হ'ব প্লাস হ'ব তাৰ পিছত আকৌ নেগেটিভ আহিব so therefore potential energy কিমান হ'ব দা potential energy is equal to minus GMM divided by r so this is the potential energy okay eto ahile potential energy kinetic energy expression to ami agote paisilu kiman paisilu kinetic energy half of GMM by r kinetic energy ki asile kinetic energy to asile half of GMM divided by r ঠিক আছে half GMM divided by r এতিয়া total energy কিমান হ'ব therefore total energy expression to লিওয়া নাই সকে দিয়া লাগে total energy হ'ব summation of potential energy plus kinetic energy is equal to what is potential energy it is minus GMM divided by r r এটা হ'ব plus half of GMM divided by r minus GMM divided by twice r minus GMM divided by twice r okay minus GMM divided by twice r ঠিক আছে so a2 আহিলে total energy এখানে লিখোৱা নাছিলো লিখাছিল নেকি এখানে আগৰ ক্লাছত না লিখো ওকে a2 আহিলে total energy এতিয়া চোৱা এটা নম্বৰ দিয়া this is number 1 this is number 2 and this is number 3 এটা from 1 to 3 from 1 to 3 magnitude of potential energy is equal to 2 magnitude of total energy 2 to লিখিবা না লাগে from 1 to 3 kinetic energy কিমান আছিল হাফ আছিল ন so kinetic energy magnitude of kinetic energy is equal to magnitude of total energy is equal to half of magnitude of potential energy এটা লেখা magnitude of kinetic energy is equal to magnitude of total energy or magnitude of half of potential energy ঠিক আছে ওকে
এতিয়া লিখা as the total energy as the total energy as the total energy of planet or satellite is negative comma the nature of the force between sun and the planet is attractive okay যেহেতু তোমার কি আছে নেগেটিভ সাইনটোৰ পৰা অহা কাৰণে হেতু কি হলে attractive in nature okay তাৰ পিছত নেক্সট লিখা আমি হেৰি লিখিলো নেকি অৰবিটাল স্পীড লিখিছিলো উলিয়াইছিলো অৰবিটাল স্পীড এতিয়া লিখা হেৰি অৰবিটাল স্পীডটো লিখিলো হয় না এতিয়া লিখা escape velocity escape velocity এতিয়া escape velocity তোমালোকে লিখা escape velocity তোমালোকে লিখা এনেকে if a satellite or planet revolving around sun or the planet প্ৰথমতে কি স্যাটেলাইট দিছিল নেকি if a satellite or a planet revolving around sunৰ আগত হিটো আহিব around a planet or the sun if a satellite or a planet revolving around a planet or sun respectively comma gain a kinetic energy due to change in velocity it tries to escape from its orbit okay from its orbit এতিয়া তোমালোকে লিখা the orbital speed of a satellite is given by the orbital speed of a satellite is given by v orbital is equal to root over gm divided by r v orbital is equal to root over gm divided by r total energy is equal to কিমান আছিলে minus half of gmm divided by r এটা প্যারাগ্রাফ চেঞ্জ কৰি পেলাই লিখা if the
speed of satellite, if the speed of satellite is suddenly, if the speed of satellite is suddenly, if the speed of the satellite is suddenly increased to VE, increased to VE, then it escaped, from its orbit, This situation is mathematically expressed as half of m v square, minus gmm divided by r is equal to 0. মানে কি হ'ব, যেটো তাৰ পটেনশিয়াল এনাৰ্জি আছিল এই পটেনশিয়াল এনাৰ্জিটো ওভাৰকাম কৰিব লাগিব। কাইনেটিক এনাৰ্জিটো ইমান কাইনেটিক এনাৰ্জি যেটো আছে সেইটো এনেকুৱা হ'ব লাগিব যাতে তাৰ পটেনশিয়াল এনাৰ্জিটো ওভাৰকাম কৰি পেলাই কি কৰিব পাৰে, যাব পাৰে। ঠিক আছে, সো তেতিয়ালে কিমান হ'ব, যদি ই এস্কেপ ভেলোসিটিটো v হয় তেতিয়া হাফ অফ m v স্কয়ার শুড বি মাইনাস gmm ডিভাইডেড বাই r ইজ ইকুয়াল টু কি হ'ব লাগিব, 0 হ'ব লাগিব। সো ইয়াৰ পৰা তোমালোকে v টো উলিয়াই দিয়া, ইয়াৰ পৰা v টো উলিয়াই দিয়া, m আৰু m টো কেনসেল হ'ব, সো gm বাই r আহিব, v স্কয়ার ইজ ইকুয়াল টু টুৱাইস gm divided by r. So v is equal to root over 2gm divided by r. Root over 2gm divided by r. Whole. Okay. এতিয়া লিখা, if we consider the planet to be Earth, then m is equal to me. Then m is equal to me. Okay, m is equal to me. এটা তোমালোকে আৰু এটা বস্তু একেলগে লিখি লোৱা, তাৰ পিছত তোমালোকে এনেকৈ লিখা, এই বস্তুটো কিহৰ লগত ইকুৱেল হ'ব, যদি v নট টো যদি √gm / r হয় তেতিয়া হলে এই escape velocity টো কিমান হ'ব, √2, মই হিদিনাখন যেটো লিখাই দিছিলো, √2gm divided by r আহিব। সো what is √gm divided by r, এটো হৈছে অৰবিটাল ভেলোসিটি, হয় নাই? সো √2v অৰবিটাল এনেকুৱা টাইপৰ আহিব। ঠিক আছে, সো তেতিয়া হলে তোমালোকে এতিয়া লিখা, increase in velocity while it just escaped, কি বলি লিখিলা, increase in velocity while it just escaped from gravitational potential is কিমান হ'ব, is √2v naught minus v naught is equal to √2 minus 1 v naught. That means it is 1.414 minus 1 v naught is equal to 0.414 v naught is equal to
41.4% of V naught. 41.4% of V naught. So this is a very important result. That যদি অরবিটাল ভেলোসিটি ইন কেস 41.4% স্পিড ইনক্রিজ কৰে তেতিয়া হলে হি কি কৰিব তাৰ স্যাটেলাইটৰ পৰা উলাই গুছি যাব তাৰ স্যাটেলাইটৰ যেটো অরবিট আছে স্যাটেলাইটৰ পৰা নহয় গ্ৰেভিটেশনাল যেটো ফিল্ড আছে এই গ্ৰেভিটেশনাল ফিল্ডৰ পৰা উলাই গুছি যাব ঠিক আছে ওকে হৈ গল এটো সো এই বস্তুটো লিখি লবা তোমালোকে এটো লিখা নেকে for a satellite to escape from gravity of planet its orbital speed should be increased by 41.4%. Should be increased by 41.4%. এটা 41.4% তো কোৰ পৰা আহিলে সবে গম পালা কোৰ পৰা আহিলে গম পালা 41.4%. So 41.4% যদি অরবিটাল স্পিড ভেলোসিটি যেটো অরবিটাল ভেলোসিটি বা অরবিটাল স্পিড কোৱা যিয়ে কোৱা এটো যদি ইন কেস 41.4% ইনক্রিজ হৈ গুছি যায় এই স্যাটেলাইটটোৱে প্ল্যানেটটোৰ অরবিটৰ পৰা ওলাই গুছি যাব ঠিক আছে ওকে এতিয়া লিখা determination of acceleration due to gravity determination of escape velocity of Earth the expression for escape velocity is given by কি আছিল escape velocity expression to this one এটো আছিলে এতিয়া আমি এই বস্তুটো আমি কেনেকৈ লিখিব পাৰোঁ হিয়াৰ আমি এটো বস্তু অলৰেডি লিখিছো m me আৰু স্মল r capital R radius of the earth okay small r capital R আৰু m কিমান হ'ব mass of the earth এতিয়া আমি এই v টো কি লিখিব পাৰোঁ v √2 gm লিখি দিলো এই ইয়াৰ জায়গা কি আহিব আৰ্টৰ কাৰণে gm দিব আহিব আৰু এই ডখৰ কিমান আহিব ক্যাপিটাল R আহিব √2 gm divided by r এতিয়া এই বস্তুটো চোৱা এই বস্তুক আমি এনেকৈ লিখিব পাৰো নে 2 gme divided by r square multiplied by r এনেকৈ লিখাটো প্ৰবলেম আছে নেকি প্ৰবলেম নাই সো এই gme divided by r square is equal to কি হয় it is g small g therefore v escape is equal to কিমান আহিব √2 multiplied by gme divided by r square কিমান আছিল small g আৰু এটো হ'ব r capital R so expression to আমাৰ ইজি হৈ গ'ল এতিয়া অলপ 2 it is 9.8 what is the radius of earth Earth's radius কিমান আছিল 6400 কিলোমিটাৰ হয় না 6400 কিলোমিটাৰ মানে 10 to the power 3 okay 10 to the power 3 হ'ব 6400 কিলোমিটাৰ এতিয়া আমি এটো উলিয়াই পেলাব পাৰিম ইয়াৰ পৰা 9.8 মিটাৰ পাৰ সেকেন্ড আছে 9.8 যদি কিলোমিটাৰ পাৰ সেকেন্ড যদি কৰিবলৈ যোৱা হয় তেতিয়ালে কিমান আহিব তো √2 9.8 মিটাৰ পাৰ সেকেন্ড আছে না 9.8 মিটাৰ পাৰ সেকেন্ড এটো কিলোমিটাৰ পাৰ কৰিবলৈ হলে 9.8 মাল্টিপ্লাইড বাই 10 to the power -3 কৰি দিলো হ'ব 10 to the power -3 আৰু এটো 10 to the power অলৰেডি +3 আছে -3 +3 কেনসেল হৈ যাব ঠিক আছে আৰু এটো কিমান আহিব 6400 ওকে সো তেতিয়ালে কিমান আহিব ভ্যালুটো সো ক্যালকুলেট কৰি পেলাই সো 2 9.8 multiplied by 6400
এটো ক্যালকুলেশন কৰি পেলাই চোৱা ঠিক আছে ক্যালকুলেশনটো ইয়াতে 2 আহিব 9.8 মিটাৰ পাৰ সেকেন্ড আছিলে 9.8 মিটাৰ পাৰ সেকেন্ড আজিকে কিলোমিটাৰ পাৰ যদি আমি সেকেন্ড কৰিবলৈ হয় তেতিয়া হলে 10 টু দি পাৱাৰ -3 এটা মাল্টিপ্লাই কৰিব লাগিব তেতিয়া কিলোমিটাৰত আহিব তাৰ পিছত -3 + 3 কেনসেল যাব ঠিক আছে তাৰ পিছত 6400 থাকিব এতিয়া তোমালোকে এটা কাম কৰা এটো মাল্টিপ্লাই কৰা 2 9.8 মাল্টিপ্লাই কৰি প্লাস কৰা কিমান আহে মোবাইলতো কৰিব পৰা ক্যালকুলেটরটা ডিসাইড করতে আছে তুলিয়াছো মোবাইলত সব কোনবাই নিয়া ক্যালকুলেশনটো কৰা কিমান আহিছে 2 9.8 2 multiplied by 9.8 multiplied by 6400 125,440 আহিছে না 125,440 তোমালোকে এটা কাম কৰা 0.125 তোমালোকে এটা কাম কৰা 0.125,440 আহিছে ইয়াতে 125,440 এতিয়া এটো কিলোমিটাৰলৈ লৈ যাব লাগে কিলোমিটাৰলৈ যদি লৈ যাব লাগে তেতিয়াহলে এটো কিমান কৰিব লাগিব 0.125 হয় না 0.125 10 টু দি পাৱাৰ 3 হ'ব কোনটো ৰুট ওভাৰ 10 টু দি পাৱাৰ 6 কৰি দিলো ন 125,440 এটো আমি যদি এনেকে লিখো 1.25 নহয় 0.125 লিখো 0.125 multiplied by 10 to the power 6 হবে না 10 to the power 6 তো বাইরে লাইলে কিমান হ'ব 10 to the power 3 হ'ব মানে তো কিলোমিটার 11.2 কিলোমিটার লব লাগে হয় না কিলোমিটার পার সেকেন্ড 11.2 কিলোমিটার পার সেকেন্ড এটা 6400 টা 64000 হ্যাঁ 6.4 into 10 to the 6 group 6.4 into 10 to the power 6 একেটাই 6.4 10 to the power 6 কৰিব পাৰি তো 6.4 10 to the power 6 হয় নহয় এটো তোমাৰ 0.125 যদি হয় 0.125 ৰ ৰুট লব লাগিব এতিয়া পইণ্টত আহিব মিটাৰ বাই মিটাৰলে দিলে কোনটো আগতে কিলোমিটাৰ বা মিটাৰলে মিটাৰ বা কিলোমিটাৰ মানে মিটাৰ পাৰ সেকেন্ড টু কিলোমিটাৰ নহয় দুবাৰ কনভাৰ্সন কৰিব লগা হ'ল ইয়াতে অলৰেডি কিমান আছিল 6400 কিলোমিটাৰ আছিল এটো আমি কিলোমিটাৰ লিখি দিলো মিটাৰলে দিলো মিটাৰলে এটা কিলোমিটাৰ অলৰেডি আমি লিখাই আছে নেকি যেতিয়া হলে তো এক্সট্ৰা কে কিলোমিটাৰ নিব দৰকাৰ নাই তেতিয়ালে এই ইয়াতে 10 টু দি পাৱাৰ 3 এটা থাকি যাব এটা থাকি যাব তেতিয়া এই বস্তুটো অলৰেডি সোৱা 10 টু দি পাৱাৰ -3 মানে তো আমি কিলোমিটাৰলৈ লৈ গলো 9.8 10 টু দি পাৱাৰ -3 আহিলে আৰু এটো 6400 কিলোমিটাৰ কৰিবলৈ 6400 থাকিব ঠিক আছে এতিয়া তোমাৰ এটো তেতিয়ালে আহিব 2 multiplied by 9.8 multiplied by 6.4 এটো আহিব 2 9.8 multiplied by 6.4 মানে এই 6400 ৰ এটা 10 টু দি পাৱাৰ -3 লগত আমি ক্যান্সেল কৰি দিলো 6.4 আহিলে এতিয়া এটো উলিবা 2 9.8 2 multiplied by 9.8 और 6.4 तो लिवा 125 125 तार रूट लिवा 11.2 किलोमीटर पर सेकंड kmph किलोमीटर पर सेकंड ওলালে এটোই হৈছে এস্কেপ ভেলোসিটি অফ আর্থ এটা আমি অলরেডি জানো আগৰ পৰা 11.2 কিলোমিটাৰ পাৰ সেকেন্ড এটো ইয়াৰ পৰা আছে কনভাৰ্সনটো বুজি পালা কেনে কনভাৰ্সনটো কৰিব লাগে এটো কৰি লবা মাস অফ দা আৰ্থটো আমি জেনাৰেলি নাজানো মাস অফ দা আৰ্থটো আমাৰ মনত নাথাকে ইমানকে হয় না হেতু কাৰণে আমি মাস অফ দা আৰ্থটো কি হলে কনভাৰ্ট কৰি ললো স্মল জিৰ হৈ গল এটো আহিলে এস্কে ভেলোসিটি এতিয়া তোমাৰ লিখা তোমালকে এটো বস্তু
এতিয়া লিখা this is the minimum speed. This is the minimum speed. This is the minimum speed. This is the minimum speed at which this is the minimum speed at which an object is thrown from the surface of earth this is the minimum speed at which an object is thrown from the surface of earth to escape from its gravitational pull. To escape, ESCAPE, to escape from its gravitational pull. যেটো গ্ৰেভিটেশনৰ যেটো টান আছে হে টানটোৰ পৰা ওলাই যাব কাৰণে এটো হ'ব মিনিমাম স্পীড যেটোত আমি কি কৰিব লাগে project কৰিব লাগে ঠিক আছে so this is the minimum speed at which an object must be thrown কিন্তু ইয়াতে তোমালোকে এটা বস্তু চাবা এটা কোনো ডাইৰেকশনৰ কথা মেনশন নাই গম পালা ইয়াতে কোনো ডাইৰেকশনৰ কথা মেনশন নাই এটো কাৰণে অকল যে এস্কেপ কৰিব ওপৰলে মাৰিলে এটো কথা নহয় যিকোনো ডাইৰেকশনত মাৰিলে হি এস্কেপ কৰিব যদি এটো স্পীডত যদি মাৰি পঠিওৱা হয় যিকোনো এটা অবজেক্ট তুমি ভাৰ্টি এনেকে ওপৰলে মাৰিলে যে কি এস্কেপ হ'ব যেনেকে স্যাটেলাইট বিলাক কি কৰে লঞ্চ কৰে ওপৰলে পঠায় আৰু এইটো মিনিমাম এটো স্পীডত পঠাব লাগিব তেতিয়া হে ই আৰ্থৰ অৰবিটৰ পৰা ওলাই গুচি যাব ঠিক আছে এটো কিন্তু খুব কম স্পীড নহয় এটো কিলোমিটাৰ পাৰ সেকেন্ড মিটাৰ পাৰ সেকেন্ড নহয় কিলোমিটাৰ পাৰ সেকেন্ড 1 সেকেন্ডত 11 কিলোমিটাৰ যাব লাগিব ইটস আ ভেৰি হাই স্পীড হয় না 1 সেকেন্ডত 11 কিলোমিটাৰ 1 সেকেন্ডত 11 মানে 2.5 সেকেন্ডত যোৰহাট পাই যাবগে লাগিব গম পাইছে 2.5 সেকেন্ডত যোৰহাট পাই যাবগে লাগিব ঠিক আছে যদি 2.5 সেকেন্ডত যোৰহাট পাই যায় তেতিয়া হলে এস্কেপ হৈ যাব ঠিক আছে সো এতিয়া এই বস্তুটো এই যেটো এক্সপ্ৰেছন আছে এই এক্সপ্ৰেছনটো কোন ডাইৰেকশনৰ কথা মেনশন নাই ওকে সো এটো কাৰণে যদি কিবা কাৰণত কিবা এটা বস্তু যদি হৰাইজন্টেলিও গুচি যায় মানে এনেকে অকল ভাৰ্টিক্যালি আৰ্থৰ যেটো সাৰফেস আছে এই আৰ্থৰ সাৰফেসটো পা অকল এনেকে যে গলে এস্কেপ হ'ব এটো কথা নাই এনেকে পঠালেও এস্কেপ হ'ব জি ডাইৰেকশনটো নপঠোৱা আলটিমেটলি হি এস্কেপ হ'ব কাৰণ ইয়াতে কোনো ডাইৰেকশনৰ কথা মেনশন নাই খালি স্পীড হেতু হ'ব লাগিব মিনিমাম হেতু স্পীড হ'ব লাগিব মিনিমাম এই স্পীডটো হলে আলটিমেটলি ই আৰ্থৰ যেটো গ্ৰেভিটেশনাল পুল থাকিব এই গ্ৰেভিটেশনাল পুলটোৰ পৰা ওলাই গৈছে গম পালা কিন্তু এই স্পীডটো মিনিমাম হেতু ইয়াতকৈ তলত হলে নহব ওকে ইয়াতকৈ বেছি হ'ব লাগিব ঠিক আছে সো এটো হৈছে এস্কেপ ভেলোসিটি হল এস্কেপ ভেলোসিটি এতিয়া নেক্সট লিখা এতিয়া লিখা bounded motion bounded motion of planet or satellite planet hobo satellite hobo ঠিক আছে second law, third law, first law, heavy thing লিখা হ'ব তাৰপাছত আমি এতিয়া লিখা in order to
in order to revolving around a planet in order to revolve around the planet by a satellite its total energy must be less than 0 নেগেটিভ হ'ব লাগিব তেতিয়াহে বাউন্ড হৈ থাকিব হয় না এনাৰ্জি কি হৈ থাকিব লাগিব নেগেটিভ হৈ থাকিব লাগিব টোটাল এনাৰ্জি যেতিয়ালৈকে নেগেটিভ হৈ থাকিব লাগে তেতিয়ালৈকে বাউন্ড হৈ থাকিব আদাৰৱাইজ কি হ'ব এস উলাই গুছি যাব ঠিক আছে যেতিয়া তোমাৰ নেগেটিভ না থাকে তেতিয়া উলাই যাব এতিয়া সব if লিখা if v is the velocity of orbit or velocity of satellite velocity of orbit no satellite velocity of satellite at any position on the orbit then total energy is equal to kiman hobo half of mv square minus gmp m divided by r gmp divided by r should be less than 0 এটো হ'ব লাগিব নে যদি তাৰ ভেলোসিটি যদি v হয় half of mv square minus gmpm divided by r should be equal to কি হ'ব লাগিব less than 0 তেতিয়াহে বাউন্ড হৈ থাকিব যদি নেগেটিভ হৈ থাকিলে কি বাউন্ড হৈ থাকিব ঠিক আছে এতিয়া লিখা if a body is projected such that on surface of planet its total energy becomes 0 the body will be able to overcome the gravitational forces of planet and it will finally escape এটো কি লিখা হল এবাৰ পঢ়িছোৱা কি লিখা হল এটো পঢ়িছো এবাৰ হল বুজি পালা নে কিবা লিখাতে কিবা বুজি পালা নাই কিবা গ্ৰামাটিক্যাল মিস্টেক আছে নি
আছে নেকি বা থাকিলেও একো নহয় এটা দুটা তোমালোকে হেৰি কৰি ল'বা কাৰেক্ট কৰি ল'বা ইমান হেতু এফেক্ট নেপেলাই কি লাইনটো বুজি পালা নাই ৰবা কি লিখা আছে লাইনটো কিবা বুজি পাইছা নে in order to revolve এটা revolve নহয় জানো in order to revolve around the planet by a satellite its total energy must be less than 0 if v is the velocity of satellite at any position on the orbit then total energy is equal to half of mv square minus gmp m divided by r should be less than 0 okay if a body is projected such that on surface of planet its total energy becomes 0 মানে যেটো নেগেটিভ থাকিব লাগে এটো কথা কৈছো তাত দেখা নপোৱা নিজৰ ইমেজটো ইমানই মন দি চাইছে 0 the body will be able to overcome the gravitational force of planet and it will finally escape যদি 0 ত কৈ যদি কি হয় বাহি যায় মানে যদি পজিটিভ হৈ যায় কি গ্ৰেভিটেশন পুলৰ পৰা ওলাই গৈছে যাব এটা তোমালোকে এটা বস্তু চাবা ঠিক আছে orbital velocity to kiman asile what is the orbital speed expression to kiman asile v orbital is equal to root over gm p divided by rp মই ধৰি লৈছো যিকোনো এটা প্ল্যানেটৰ কাৰণে gmp divided by rp so what is escape velocity it is root over 2 gmp divided by rp এটা তোমালোকে সব v orbital যদি orbital velocity কো যদি কম velocity হয় যদি অরবিটাল ভেলোসিটি কো যদি কম ভেলোসিটি কিবা কারণে যদি হয় তেতিয়া হলে হি কি হ'ব এটো হৈছে তোমাৰ বহুত ডাঙৰকে আকিলো এটো হৈছে ধৰি লৈছো এটো হৈছে ধৰি লৈছো প্ল্যানেট কো আছে ওকে এই প্ল্যানেট টু চাৰিফালে এফালে স্যাটেলাইটটা ঘূৰি ফুৰিছে ওকে সো এই লগতে তোমাৰ এনেকা স্যাটেলাইটটা আছে এনেকা এটা স্যাটেলাইটটা আছে ই ঘূৰি আছে চাৰিফালে ই ঘূৰি থাকোতে সো ইয়াৰ যদি অরবিটাল স্পিড টু কিবা এটা কাৰণে কম হৈ গ'ল কিবা এটা যেটো অরবিটাল স্পিড আছিল এই অরবিটাল স্পিড টু কিবা এটা কাৰণে তাৰ কি হ'ল কম হৈ গ'ল কমি যোৱা লগে লগে কি হ'ব হি এনেকে আহি ফাইনালি ঘূৰি নাথাকে মানে ভিতৰলৈ সোমাই যাব ওকে ঘূৰি নাথাকে ঠিক আছে স্যাটেলাইটটা যে ফেইল হৈছে ঘূৰি আহে আকৌ এটো কাৰণে ঘূৰি আহে এটা এটো কাৰণে ঘূৰি আহিলে আৰু দুই নম্বৰ কথাটো যদি এস্কেপ ভেলোসিটিৰ পৰা যদি আতৰি গুচি যায় তেতিয়াহলে হি কি হ'ব এনেকে গুচি যাব কথাটো বুজি পাইছা তেতিয়াহলে what should be the v what should be v যদি এটা অরবিটত যদি ঘূৰি থাকিব লাগে v always should be greater than কি হ'ব লাগিব v naught v always should be greater than v naught but it always should be less than ve বুজি পালা যদি কি হয় যেটো v অরবিটাল আছে v অরবিটাল যেটো স্পিড আছে হে স্পিড টু কয় যেটো স্যাটেলাইট আছে স্যাটেলাইটৰ ভেলোসিটি কি হ'ব লাগিব বেছি হ'ব লাগিব কিন্তু এস্কেপ ভেলোসিটি কম হ'ব লাগিব কাৰণ এস্কেপ ভেলোসিটি হ'লে হি ওলাই গুচি যাব ওকে সো তেতিয়া হলে অরবিটাল যেটো ভেলোসিটি আছে দ্যাট ইজ পারফেক্টলি রাউন্ড আৰু যেটো এস্কেপ আছে হেতু হৈছে বাহিৰলৈ ওলাই যাব টেন্ডেন্সিলি বাহিৰলৈ ওলাই যাব সো তেতিয়া হলে ইহত তাৰ ইন্টারমিডিয়েট এটা কিবা এটা হ'ব লাগিব না হি পারফেক্টলি কি হ'ব রাউন্ড হ'ব না পারফেক্টলি ওলাই যোৱা নহয় সো হেতু কাৰণে তাৰ অরবিটটো এনেকুৱা টাইপৰ হ'ব বুজি পালা পারফেক্টলি যদি ৰাউন্ড হ'ল যায় তেতিয়া হলে দ্যাট ইজ অরবিটাল মিনিমাম স্পিড যেটো থাকিব কাৰণে লাগে আৰু এস্কেপ ভেলোসিটিটো হৈছে বাহিৰলৈ ওলাই যাব তেতিয়া হলে কি হ'ব লাগিব তাৰ অরবিটটো এনেকুৱা হ'ব লাগিব যাতে হি না পারফেক্টলি ৰাউন্ড হয় না পারফেক্টলি ওলাই যায় হেতু কাৰণে কি হয় তাহাতৰ যেটো অরবিটাল যেটো পাথ হয় দ্যাট অরবিটাল পাথ ইজ ইলেক্ট্ৰিক্যাল যে হৈ যায় তাৰ কাৰণ এটোৱে কাৰণ তাৰ যেটো অরবিটাল ভেলোসিটি আছে দ্যাট ইজ অরবিটাল ভেলোসিটি হিচাপত যদি একেবাৰে অরবিটাল ভেলোসিটি থাকে হি পারফেক্টলি ৰাউন্ড হৈ পেলাই চাৰিফালে গৈ থাকিব কিন্তু সদায় হে একেটা ভেলোসিটি মেইনটেইন কৰাটো সম্ভৱ নহয় যিকোনো সিচুৱেচনত কি হৈ যায় স্পিডটো ইফাল ইফাল হৈ থাকে বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ কিবা কিবি কাৰণৰ কাৰণে স্পিডটো ইফাল ইফাল হৈ থাকে যাৰ কাৰণে কি হয় কিন্তু হে এক্সেসিভলি এস্কেপ ভেলোসিটি হৈ যাব নোৱাৰে যদি এস্কেপ ভেলোসিটি হৈ যায় তেতিয়াহলে হি ওলাই গুচি যাব হেতু কাৰণে এস্কেপ ভেলোসিটি আৰু অরবিটাল ভেলোসিটি মাজতে ভেলোসিটিটো থাকে আৰু মাজত থকাৰ কাৰণে তাৰ যেটো পাথ হয় ইট ইজ নট পারফেক্টলি ৰাউন্ড হ'বলৈ হলে কি হ'ব লাগিব অরবিটাল ভেলোসিটি হ'ব লাগিব এটা অরবিটাল ভেলোসিটি কো ডাঙৰ হ'ব লাগিব এস্কেপ ভেলোসিটি সৰু হ'ব লাগিব এটো কাৰণে তাৰ পাথটো কি হয় ইলেক্ট্ৰিক্যাল এতিয়া বুজি পাইছা কেলে ইলেক্ট্ৰিক্যাল হয় why it is electrical গম পালা সবে সো যদি in order to revolve around the planet it must be কি হ'ব লাগিব ইলেক্ট্ৰিক্যাল ওকে সো লিখিলো আৰু লাস্ট কি লিখিছে এতিয়া and it will finally escape therefore
therefore সেইটো হ'ব লাগিব v not v escape এনেকৈ লিখা v কি হ'ব লাগিব it should lie between v naught and v should lie on v naught and v হয় না তো v naught আৰু v ৰ মাজত লাই কৰিব লাগিব তেতিয়াহে আলটিমেটলি হি ৰিভলভ কৰি থাকিব ঠিক আছে দা লিখা when the planet have orbital velocity